अस्सलाम वालेकुम जी मैं इबरार नंबरदार एडवांस्ड एग्रीकल्चर टैक्नीक्स चैनल तो सर जी अज मैं मौजूद हाँ कसोवाल राजा नासर का पपीता लाया इतने 16 एकड़ तहसील चिचावतनी जिला साहिवाल तो सर 16 एकड़ माशाल्लाह राजा नासर साहब ने लाया जी। तो मैं इन्हों का विजिट करने वास्ते आया तो मैं देखिया इन्हों दी जिहड़ियां कोई कमियां कोताहियां मैं भी वो ज़रा अपने किसान वीरां नूं भी दिखाइए कि जेडे नवें मतलब किसान है वो जेड़ा पपीता लाते हैं तो वो की ऐसियां गलतियां करती है जिन्हों की वजह तो उन्होंने पौधा नागा करता और बहुत ज़्यादा पौधा जोड़ा मर गया। यह तुहानूं दिखाने जी तुसीं देखो कि पौधा किन्ना जोड़ा है ये मरिया होया। यह देख लो जी, यह तुहानूं नज़र आ रहा है, यह पौधे काफ़ी विच नज़र आ रहे तुहानूं, ठीक है। तो जी दोस्तों यह तुसीं देख रहे जे यह पौधा भी बिल्कुल जड़ तो सुक्या पे नज़र आ रहा है तुहानूं। इसदी मेन वजह की बनी है यह देखो, यह पौधा नाल दा भी सुक्या है, यह सुक रहा, लेकिन यह काफ़ी पौधे माशाल्लाह विच खड़े आ, ठीक आ, लेकिन यह देख लो यह पौधा जिहड़ा हैगा यह सुक रहा। इसदी मेन वजह यह बनी है कि इन्हां दी खाली तो पानी वास्ते है सी, जिहड़ी आम खाली पानी वास्ते ना जी यह जा रही है, ठीक है, जिहदे विच दी पानी लगदा, लेकिन इन्हों ने छोटे पौधे नूं ही यह दायरा करारता। यह तुसीं नज़र आ रहा है तुहानूं, ठीक है। ये दायरे दे नाल नुकसान ये होया जी कि पानी इनू पपीते नूं बहुत घट चाहिए, बजाए कि एक साइड तो पानी लगन दे यह दूसरी साइड ते भी पानी आ गया, तीसरी ते भी आ गया, चौथी साइड ते भी पानी आ गया। यह छोटी उम्र दे विच दायरा बनाता जिहदी वजह तो इनू पानी ज़्यादा मिलिया, इहदियां जड़ां गल गईयां, ठीक है। यह मैं तुहानूं पौधा जिहड़ा इन्हां दे सामने नज़र आ रहा है, यह भाई हुण मेरे नाल आ ते जिहड़ी इहदी रखवाली कर रहा है, तो मैं इन्हां दे सामने इस पौधे का ऑपरेशन करदा तो इन्हां नूं नज़र आएगा कि की वजह बनी है। बाकी जिहड़े मर गए पौधे वो तो बाज़ार नज़र आ रहे हैं, जिहड़े पौधे हजे खड़े आ उन्हां दा मैं इन्हां नूं दिखाना कि की वजह बनी इन्हां दे दायरा बनाउण दी वजह तो। यह भाई देखो आ जाओ, छोटी उम्र दे विच पौधा जिन्ना चिर 5 तो 6 फुट का नहीं हो जाता जी उन्नी देर दायरा नहीं बनाना चाहिए, पानी का बहुत घट इस्तेमाल करना चाहिए। नवा फार्मर जो दोपहरे आन के देखता वो कहता कि यह पौधा मेरा जोड़ा मर गया, तो शाम को अगर देखेगा तो कहेगा पौधा ठीक है, या सुबह सुबह देखेगा तो कहेगा पौधा ठीक है। ए सर जी तुसी पौधे के मुढ़ दे नाल देखो मिट्टी जिहड़ी आ वो पिन्नी बन रही है, जिस तरह आटा गुन्निया होंदा, यह तो नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ की है, ये नुकसान है कि जड़ गल दी, ये तुसी जड़ ये देखो अगे आई है, जड़ गल गई है, ठीक है जी। यह जड़ां गलनियाँ शुरू हो गई इन्हां दियां, यह देखो तुसी इत्थों भी गली हुई जड़, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नमी की वजह तो, ज़्यादा पानी की वजह तो यह मसला बनया जी इन्होंने। यह देख लो यह पौधा देखने को किवें लग रहा है कि बड़ा ठीक ठाक, लेकिन यह देखो यह गलिया पिया, पानी सारा भर के गल गया। यह देखो यह पौधा तुहानूं नज़र आ रहा जी, यह सारा पौधा गलिया पिया, पिछों बो आ रही है, यह देख लो यह सारा गल गया। यह पिछों देखो यह देख लो यह सारा गल गया, ठीक है। ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता सुक रहा, ख़त्म हो गया, सिर्फ साइडों की जिल्द बची सी, यह तुहानूं नज़र आ रहा है। यह पौधा जोड़ा गल चुका है। इसदी मेन वजह की बनी है जी कि सिर्फ यह दायरा टाइम तो पहले जो दायरा बन गया ना जी, यह देखो यदि जड़ां दे विच हजे भी इन्ना क नमी है कि जिहड़ा ना पिन्नी बन रही है। पता नहीं किन्ने दिन हो गए पानी लाए नूं, 3-4 दिन हो गए इन्हूं जी 3-4 दिन हो गया पानी लगे नूं, लेकिन पौधे की जड़ दे नाल इन्नी क मिट्टी ला के भी पौधे की जड़ दे नाल इन्नी क नमी है कि तुसीं देख रहे हो मिट्टी जिहड़ी है पिन्नी बन रही, यानी कि तुसीं 3 तो 4 दिन ला लो, चौथा दिन अज पानी लगे नूं, और अज जुलाई की 13 तरीक 14 जुलाई की धुप का तुसीं अंदाज़ा ला लो, तो 4 दिन हो गया पानी लगे नूं, ते नमी देख लो। ये मैं सिर्फ अपने उन्होंने किसानों वास्ते जिहड़े नवा पपीता ला रहे हैं उन्होंने वास्ते है कि यह गलतियां तुसीं नहीं करनियां जिहड़ियां कई किसान कर चुके हैं।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਮ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤਣੇ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜੜ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੜ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ਪਨ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੇ ਹੈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੌਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਮੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਪੌਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਜੜ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਲਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੀਅਟ ਟੌਪਸਨ ਐਮ ਜਾਂ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਥਾਇਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਊਡਰ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਲੀਅਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੌਪਸਨ ਐਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਥਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ
ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਜੜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਬਰਾਰ ਪਪੀਤਾ ਨਰਸਰੀ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ, 10 ਏਕੜ ਬਿਗ ਡੈਡੀ ਤੇ 6 ਏਕੜ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।